श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली। ओम गुहाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम फालनेत्रसुताय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम पिंगळाय नमः। ओम कृत्तिकासुनवे नमः। ओम सिखिवाहनाय नमः। ओम द्विषड्भुजाय नमः। ओम द्विषण्नेत्राय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम फिसितासप्रभञ्जनाय नमः। ओम तारकासुरसंहार्त्रे नमः। ओम रक्षोबलविमर्दनाय नमः। ओम मत्ताय नमः। ओम प्रमत्ताय नमः। ओम उन्मत्ताय नमः। ओम सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः। ओम देवसेनापतये नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम कृपाळवे नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम उमासुताय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम क्रोञ्चधारणाय नमः। ओम सेनानिये नमः। ओम अग्निजन्मने नमः। ओम विशाखाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम शिवस्वामिने नमः। ओम गुणस्वामिने नमः। ओम सर्वस्वामिने नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम अनंतशक्तिये नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम सरोद्भूताय नमः। ओम आहूताय नमः। ओम पावकात्मजाय नमः। ओम जूम्भाय नमः। ओम प्रजूम्भाय नमः। ओम उज्जूम्भाय नमः। ओम कमलासन संस्तुताय नमः। ओम एकवर्णाय नमः। ओम द्विवर्णाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम सुमनोहराय नमः। ओम चतुर्वर्णाय नमः। ओम पंचवर्णाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम अहर्पतये नमः। ओम अग्निगर्भाय नमः। ओम समीगर्भाय नमः। ओम विश्वरेतसे नमः। ओम सुरारिघ्ने नमः। ओम हरिद्वर्णाय नमः। ओम शुभकाराय नमः। ओम वटवे नमः। ओम वटवेशभृते नमः। ओम पूषाय नमः। ओम गभस्तिये नमः। ओम गहनाय नमः। ओम चंद्रवर्णाय नमः। ओम कलाधराय नमः। ओम मायाधराय नमः। ओम महामायिने नमः। ओम कैवल्याय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम विश्वयोनिये नमः। ओम अमेयात्मा नमः। ओम तेजोनिधये नमः। ओम अनामयाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः। ओम परब्रह्मय नमः। ओम वेदगर्भाय नमः। ओम विराट्सुताय नमः। ओम पुलिंदकन्याभर्ताय नमः। ओम महासारस्वतावृताय नमः। ओम आश्रिताखिलदात्रे नमः। ओम चोरघ्नाय नमः। ओम रोगनाशनाय नमः। ओम अनंतमूर्तये नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम शिखिंडीकृतकेतनाय नमः। ओम दंभाय नमः। ओम परमडंभाय नमः। ओम महाडंभाय नमः।
श्री सुब्रह्मण्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। सिक्तिहस्तं विरूपाक्षं सिखिवाहन षडाननं दारुणं रिपुरोगघ्नं भावये कुक्कुटध्वजम्। ओं स्कंधो गुहः सन्मुखश्च फालनेत्र सुतः प्रभु पिंगळ कृत्तिकासूनु सिखिवाहो द्विजक्षिज विषनेत्र सिक्तिधरः पिसिताश प्रभंजनः तारकासुर संहारी रक्षोबल विमर्दन मत्तः प्रमत्तोन्मत्स्य सुरसैन्य सुरक्षकः देवसेनापति प्राज्ञः कृपाळुर्भक्तवत्सलः उमासुत शक्तिधर कुमारः क्रौञ्चधारण सेनानी रग्निजान्मा च विशाखा शंकरात्मजः शिवस्वामी गानस्वामी सर्वस्वामी सनातनः अनंत शक्ति रक्षोभ्यः पार्वती प्रियनंदनः गंगासुतः सरोद्भूत पावकात्मजा आत्मभुवः जृंभ प्रजृंभः कमलासन संस्थितः एकवर्णो द्विर्णश्च त्रिवर्ण तथैव च चतुर्वर्ण पंचवर्ण परञ्ज्योति प्रजापति अग्निगर्भः समीगर्भो विश्वरेताः सुरारि हिरण्यवर्णः शुभकृत् वसुमान् वटुवेशभृत् पूषा गभस्तिर्गहनः चंद्रवर्णः कलाधरः मायाधरो महामायी कैवल्यः सकलात्मकः विश्वयोनि रमेयात्मा तेजोनिधिरनामयः परमेष्टि परब्रह्मा वेदगर्भो विराट्वपु पुलिंदकन्या भर्ता च महासारस्वतप्रदा असृताखिलदाता चोरघ्ने रोगनाशनः अनंतमूर्तिरानन्दः शिखण्डीकृत केतनः दम्भः परमडम्भश्च महाडम्भो वृषाकपि करणोपात्त देहश्च कारणातीत विग्रहः आहिरूपोट मृतवपु प्राणायाम परायणः श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुदन लोकपाला सर्वदेवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मेव अहमक्षरमध्येयम् अप्रमेयं महासन्तमचलं निर्विकारकं निरालम्बं निराभासं सत्तामत्रमगोचरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पसृन्ति सूरय यवमज्ञान गाढान्धतमोपहत चेतना सपश्यन्ति तथा मुधा सदा दुर्गति हेतवे विष्ट्यादीनि स्वरूपाणि लीलालोक विडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ता कदा सम्यक् नित्य सद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सर्वान्यामानवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजा मनुग्राह्य सुप्रसीद भवानघ चपलं मन्मथ वसममर्यादमासूयकं पंचकं दुःखजनकं पापिष्टं पाहि मां प्रभो। सुब्रह्मण्य स्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमा श्री सुब्रह्मण्य षट्क स्तोत्रम्। ओं शरणागता माधुर मातिजितं करुणाकर कामित कामहतं सरकानन संभव चारुरुचे परिपालय तारक मारकमा हरसार समुद्भव हैमवनी करपल्लव लालित कम्रतनो
మురవైరి విరించి ముదంబునిదే పరిపాలయ తారక మారకమ గిరిజాసుత సాయక భిన్నగిరే సురసింధు తనూజ సువర్ణరుచే సిఖిజాత సిఖావళ వాహన హే పరిపాలయ తారక మారకమ జయ విప్ర జనప్రియ వీరనమో జయ భక్త జనప్రియ భద్రనమో జయ దేవ విశాఖ కుమార నమః పరిపాలయ తారక మారకమ పురతో భవమే పరితో భవమే పదిమో భగవాన్ భవరక్షగతం వితిరాజిఘమే విజయం భగవాన్ పరిపాలయ తారక మారకమ శరదించు సమాన శదాననయ సరసీరిచిచారు విలోచనయ నిరుపాధికమాని జబాలతయ పరిపాలయ తారక మారకమ ఇతి కుక్కుటకేతు మనుస్మరత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం. హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీ పార్వతీసుముఖ పంకజ పద్మబంధో శ్రీసాది దేవగణ పూజిత పాదపద్మ వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ దేవేంద్ర వంద్యమృదు పంకజ మనజుపాద దేవర్షి నారద మునీంద్ర సుగీత కీర్తే వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిలరోగహారిణ్ తస్మాత్ ప్రదాన పరిపూరిత భక్తకామ శృత్యాగమ ప్రణవాచ నిజస్వరూప వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం క్రో చామరేంద్ర మద ఖండన శక్తిశూల పాసాది శస్త్ర పరిమండిత దివ్యపాణే శ్రీ కుండలి సధృతతుండ సిఖీంద్రవాహ వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం దేవాధిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య దేవేంద్ర పీఠ నగరం దృఢచాపహస్తం శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం హారాదిరత్న మణియుక్త కిరీటహార కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ హే వీర తారక జయామర బృంద వంద్య వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం పంచాక్షరాదిమను మంత్రిత గాంగ తోయే పంచామృతై ప్రముదితేంద్ర ముఖై మునీంద్రై పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాద వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణ దృష్ట్యా కామాదిరోగ కలుషీకృత దుష్టచిత్తం నిక్త్వా తు మామవ కళాధర కాంతకాంత్వా వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం ఏ పఠంతి ద్విజోత్తమ తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం. హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో శ్రీ పార్వతీశ ముఖ పంకజ పద్మబంధో శ్రీసాది దేవ గణపూజిత పాదపద్మ వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం దేవాది దేవసుత దేవగణాధినాథ దేవేంద్ర వంద్య మృదు పంకజ మంజుపాద దేవర్షి నారద మునీంద్ర సుగీత కీర్తే
వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగాహారిన్ తస్మాత్ర పదాన పరిపూరిత భక్తకామ శ్రుత్యాగమ ప్రణవ వాచ్య నిజస్వరూప వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం క్రౌంచ సురేంద్ర పరిఖండన శక్తి శూల పాసాది శస్త్ర పరిమండిత దివ్యపానే శ్రీ కుండలీస ధృతతుండ శిఖీస్ట్రవాహ వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం దేవాదిదేవ రథమండల మధ్యవేద్య దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢ చాపహస్తం శూలం నిహత్య సురకోటి భిరీడ్యమాన వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం హారాది రత్న మణియుక్త కిరీటహార కేయూర కుండల లసత్కవచాభిరామ హే వీర తారక జయీ మరబృంద వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం పంచాక్షరాది మనుమంత్రిత గాగ్నతోయే పంచామృతై ప్రముదితేంద్ర ముఖైర్ మునీంద్రై పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాద వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం శ్రీ కార్తికేయ కరుణామృత పూర్ణ దృష్ట్యా కామాది రోగ కలుషీకృత దుష్టచిత్తం భక్త్వా తూ మామవ కళాధర కాంతికంత్యా వల్లి సనాథ మమ దేహి కరావలంబం ఫలశ్రుతి సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం ఏ పఠంతి ద్విజోత్తమాః శ్రీ షణ్ముఖ దండకం ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్థూల సూక్ష్మ ప్రదర్శకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే దుర్ధరాయం భజేహం పవిత్రం భజే శివతేజం భజే స్థాపకాయం భజే ప్రసన్న రూపం భజే దయామయవటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రం మున్నీదు దివ్యనామ సంకీర్తనల్ చేసినన్ నీ రూపు వర్ణించి నీ మీదనే దండకం బొక్కటిన్ జేనుహించి నీ దివ్యగానంబు కీర్తించి నీ దాసదాసుండనే శివభక్తుండనే నిన్ను నే గొల్చేదన నీవు దయాదృష్టిన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే శివపార్వతీ ప్రియపుత్రాయ నిన్నెంచ నేనంత వాడన్ కరుణా కటాక్షంబున జూచితే దాతవై రోచితే తొల్లి షణ్ముఖుండవై కార్తికేయుండవై శివాహ్వానాన్ని మన్నించి కైలాసమునకున్ బోయి దేవసైన్యాధ్యక్షుండవై కీర్తిమంతుడవై చిత్ర బర్హణవాహనుండవై పార్వతీ పరమేశ్వరాశీస్సులన్ బొంది కార్య సాధకుండవై నీ వీర పరాక్రమంబులన్ జూపి అమరులకు నభయమునిచ్చి త్రైలోక్య పూజ్యుండవై 33 కోట్ల ద్వతలకు నిష్ణుండవై తారకాసుర సంహరివై సోణిత పురంబువై దండయాత్రన్ ప్రారంభించి పురంబు ముట్టడించి రణభేరుల్ మ్రోగించ విశాఖునిన్ రాయబారిగా ఆ యసుర పురంబుజకున్ జంప తారకాసురుండు రెట్టించి హెచ్చించి నాగ్రహంబుతో నీ మీదకున్ దండెత్త మనీవప్పుడే శివపంచాక్షరిన్ జపించి మంత్రించి నీ దివ్య తేజంబుజన్ జూప తారకాసురుండ చెరువంద అమితోత్సాహుండవై పాశుపతాస్త్రమున్ ప్రయోగింప దైత్యులంతటన్ కకావికలైపోవన్నట్టి సమయంబునన్ తారకాసురన్ దృంచ నా దుష్టుడన్ పునర్జీవించి బాధ నొందింపగా నాతని కంఠమునందున్న శివలింగము నీవు ఛేదించి ఆ యసరునిన్ జంప లోకంబులానందమయ్యుండ నీ దివ్య తేజంబు సమస్త లోకంబులన్ బ్రసరింప వేల్పులందరున్ వేనోళ్ల బొగడంగ త్రిమూర్తులన్ హర్షించి మోదంబునన్ నీకు కళ్యాణమున్ జేయబోవంగా దేవసేనిన్ బెండ్లాడి సుఖంబునుండన్ నీవు శ్రీవల్ లినిన్ జూచి మోహింప ఉమామహేశ్వరుడన్నది గ్రహించి వైభవోపేతంబుగా శ్రీవల్లినిచ్చి వివాహంబుజేయ శ్రీ శివామోదంబుగా నిన్నునే సేవించి నా కుజ దోష నివారణకు నిన్ ప్రార్థింప ఆమోదంబు దేల్పినన్ బాయవే
అష్టైశ్వర్య సామ్రాజ్యముల్ గల్గవే నీవే సమస్తంబుగా నెంచి ఈ దండకంబున్ పఠించుచున్ శివేశ్వరాంచున్ శివతేజంబుజన్ వేల్గుదువో వీర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర. నీదు నామంబు స్మరించినంతన్ అంగారక గ్రహదోష నివార. కార్తికేయ స్తోత్రము. విమల నిజపదాబ్జ వేద వేదాంత వేద్యం. సమకుల గురుదేహం వాద్యగాన ప్రమోదం. రమణ గుణజాలం రాగరాఢాగినేయం. కమలజ సుతపాదం కార్తికేయం భజామి. శివ శరణజాతం సేవయోగం ప్రభావం. భవహిత గురునాథం భక్తబృంద ప్రమోదం. నవరస మృదుపాదం నాద హ్రీంకార రూపం. కవన మధురసారం కార్తికేయం భజామి. పాకారాతి సుతా ముఖాబ్జ మధుపం బాలేందు మౌళీశ్వరం. లోకానుగ్రహ కారణం శివసుతం లోకేశ త్వప్రదం. రాకాచంద్ర సమాన చారువదనం రంభోరు వల్లీశ్వరం. హ్రీంకార ప్రణవ స్వరూపం లహరీమ శ్రీ కార్తికేయం భజే. మహాదేవా జ్ఞాతం శరవణభవం మంత్ర శరభం. మహాతత్వానందం పరమలహరి మందమధురం. మహాదేవాతీతం సురగణం యుతం మంత్రవరదం. గుహం వల్లీనాథం మమ హృది భజే గురుధగిరీశం. నిత్యాకారం నిఖిల వరదం నిర్మలం బ్రహ్మతత్వం. నిత్యం దేవైర్వినుత చరణం నిరికల్పాదియోగం. నిత్యేడ్యం తం నిగమ విదితం నిర్గుణం. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయాల ప్రాముఖ్యత. శివుని కుమారునిగా పూజలందుకునే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పురాణాల పరంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. తండ్రికే జ్ఞానబోధ చేసిన కుమారునిగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అన్ని దైవాలతో తనకున్న ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు. 6 ముఖాలతో కూడిన స్వామిగా నిత్యం భక్తుల చేత పూజలందుకునే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి తమిళనాడులోనే అనేక ఆలయాలు అధికంగా ఉండడం విశేషం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో శైవ, వైష్ణవ క్షేత్రాలు అధికంగా ఉన్నట్టుగానే తమిళనాడులో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని ఆలయాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో కొలువై ఉన్నాయి. 6 ముఖముల స్వామిగా తమిళులకు ప్రీతిపాత్రమైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని 6 దివ్య ఆలయాలు కూడా తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని దివ్య రూపాలను దర్శించాలనుకునేవారు ఈ 6 క్షేత్రాలను దర్శిస్తే సరిపోతుంది. తిరుచెందూర్ సముద్రం పక్కనే కొలువైన అతి ప్రాచీన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని దేవాలయం తిరుచెందూర్లో ఉంది. శరణ్ అనే రాక్షస రాజును సంహరించేందుకోసం స్వామివారు ఈ తిరుచెందూర్లో కొలువై నిలిచారట. తిరుచెందూర్లోని సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి విగ్రహం కూర్చుని ఉన్నట్టు ఉండడం ఆశ్చర్యకరం. కుంభకోణం స్వామి మలై అని పిలిచే ఈ క్షేత్రంకు అత్యంత విశిష్టత ఉంది. తన తండ్రి అయిన పరమశివునికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జ్ఞానోపదేశము చేసిన ప్రదేశంగా ఈ స్వామిమలైని పేర్కొంటారు. పళని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుమల క్షేత్రానికి ఎంతటి ప్రసిద్ధి ఉందో తమిళనాడులో పళవి క్షేత్రానికి అంతటి ప్రసిద్ధి ఉంది. తిరుమల తరహాలోనే పళవిలోనూ నిత్యం భక్తులు కిటకిటలాడుతుంటారు. కొండపై వెలసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే దాదాపు 1000 మెట్లు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. తిరుత్తని
తిరుపతి నుంచి దాదాపు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలసిన ఈ క్షేత్రంలోనూ విశేషమైన దినాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. తన భార్యల్లో ఒకరైన వల్లిని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తిరుత్తణిలోనే పెళ్లాడినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పరిముదిర్ చోళై దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో వెలసిన ఈ క్షేత్రం కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దివ్య క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా విలసిల్లుతోంది. పైన పేర్కొన్న క్షేత్రాలే కాకుండా తమిళనాడులోని చాలా ప్రదేశాల్లో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. తిరువరంకున్రం శక్తికి ముక్తికి సుబ్రహ్మణ్యుడే. తెలుగునాట సుబ్బారాయుడి షష్ఠిగాను, తమిళనాట స్కంద షష్ఠిగాను కొలుచుకునే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నాడు ఈ పండుగను వైభవోపేతంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా వల్లీదేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి కళ్యాణం జరిపించడం, సుబ్రహ్మణ్యుని ఆలయాలు ఉన్న ప్రదేశంలో తిరునాళ్లు, రథోత్సవాలు చేసుకోవడం పరిపాటి. సుబ్బారావు, సుబ్బారాయుడు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం అంటూ మన ఇంట్లో పిల్లలకు ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని పేరునే రకరకాలుగా పెట్టుకుంటాము. అలాగే ఆయనకి తన గుణాలను బట్టి వివిధ రకాల పేర్లు ఉండనే ఉన్నాయి. ఆ పేర్లని స్మరించుకుంటూ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని జీవిత చరిత్రను తలుచుకుందాము. దక్షయజ్ఞం తరువాత సతీవియోగుడైన పరమేశ్వరుడు తీవ్రమైన ధ్యానంలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఇదే సమయంలో తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడు ముల్లోకాల మీదపడి విధ్వంసాన్ని సృష్టించసాగాడు. పరమేశ్వరుని తేజస్సుతో పుట్టినవాడు మాత్రమే ఆ తారకాసురుని సంహరించగలడని తేలింది. కాని శివుడు తీవ్ర వైరాగ్యంతో నిండిన ధ్యానంలో ఉండటంతో ఇక ఆయనకు పుత్రుడు కలిగే అవకాశమే లేదన్న సంబరంలో ఉన్నాడు తారకాసురుడు. దాంతో పరమేశ్వరునిలో ప్రబలంగా ఉన్న వైరాగ్య భావనలను తగ్గించేందుకు కామదేవత అయిన మన్మథుని శరణు కోరారు దేవతలంతా. తన మన్మథ బాణాలతో పరమేశ్వరునికి తపోభంగం చేయాలనుకున్నాడు మన్మథుడు. కాని బదులుగా తానే శివుని కోపానికి గురయ్యాడు. తన ధ్యానాన్ని భంగం చేసిన మన్మథుని భస్మం చేసేందుకు పరమేశ్వరుడు తన మూడో కంటిని తెరవక తప్పలేదు. ఆ సమయంలో శివుని నుంచి వెలువడిన శక్తి మన్మథుని భస్మం చేయడమే కాకుండా ఒక తేజస్సుగా మారింది. ఆ తేజస్సుని అగ్ని కూడా భరించలేక గంగానదిలో విడిచాడు. అక్కడ ఉన్న రెల్లు పొదల వద్ద ఆ తేజస్సు ఒక శిశువుగా మారింది. రెల్లు మొక్కలని శరం అంటారు. అలాంటి రెల్లు పొదలలో పుట్టినవాడు కాబట్టి శరవణుడు అయ్యాడు. ఇక శివుని తేజస్సుతో పుట్టడం వల్ల స్కందుడు అయ్యాడు. 6 ముఖాలతో షణ్ముఖుడు అలరారుతున్న శరవణుడిని 6 అక్క చెల్లెళ్ళైన కృత్తిక నక్షత్ర దేవతలు సాకారు. దాంతో ఆయనకు కార్తికేయుడు అన్న పేరు కూడా స్థిరపడింది. శరవణుడు ఓ పక్క కృత్రికల అనురాగంతో పెరుగుతుండగా శివుడు సైతం తన వైరాగ్యాన్ని వీడి పార్వతిగా జన్మించిన సతిని వివాహమాడాడు. తన తేజస్సుతో జన్మించిన శరవణుడిని వారిరువురూ కైలాసానికి తెచ్చుకున్నారు. అలా పరమేశ్వరుని కుమారుడైన అతడిని కుమారస్వామిగా పిలుచుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇక శూలాన్ని ఆయుధంగా ధరించి తారకాసురుని దండించాడు కాబట్టి వేలాయుధంగా ప్రసిద్ధికెక్కాడు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని మనం నాగరూపంలో కూడా పూజిస్తాము. జాతకరీత్యా నాగదోషాలు ఉన్నవారికి తప్పనిసరిగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని ఆరాధించమని సూచిస్తారు. ముఖ్యంగా సంతానలేమి ఉన్నవారు ఈ స్వామిని పూజిస్తే కొంగు బంగారమవుతుందని నమ్మకం.
కుమారస్వామి శివుని సేనలకు సేనాపతి కూడా. అందుకే శత్రుభయం ఉన్నవారు శరవణుడి శరణు కోరితే విజయాన్ని సాధిస్తారు. కుమారస్వామి శక్తిలోనే కాదు, యుక్తిలో కూడా అఖండుడే. సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటేనే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇష్టపడేవాడన్న అర్థం కూడా వస్తుంది. విజయసిద్ధి కోసం, జ్ఞానలబ్ధి కోసం కుమారస్వామిని పూజించే సంప్రదాయం ఈనాటిది కాదు. కుమారస్వామిని ఆరాధిస్తే కలిగే లాభాలు. దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రజలు కుమారస్వామి పట్ల చూపే అభిమానం అంతా ఇంతా కాదు. తమిళనాడులో మురుగన్ అంటూ ముద్దుగా పిలుచుకున్న, తెలుగునాట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అంటూ భక్తితో తలుచుకున్న ఆ షణ్ముఖునికే చెల్లింది. అందుకే ఆయనను ఆరాధించేందుకు ఎన్నో పర్వదినాలను ఏర్పరుచుకున్నారు. వాటిలో ఒక ముఖ్యమైన పండుగే కుమార షష్ఠి. ఆ పండుగ సందర్భంగా ఆయన వైభవాన్ని ఓసారి తలుచుకుందాం. విజయాలకు. కుమారస్వామి రెల్లుపోదలలో జన్మించాడన్న విషయం తెలిసిందే. రెల్లుగడ్డిని శరం అని పిలుస్తారు కాబట్టి ఆయనకు శరవణ అనే పేరు స్థిరపడింది. కాని శరం అన్న పదానికి బాణం అన్న అర్థం కూడా ఉంది. శివుని సేనలకు నాయకునిగా, ప్రతి యుద్ధంలోనూ ఆయనకు విజయాన్ని సాధించిపెట్టే యోధునిగా కుమారస్వామిని పేర్కొంటారు. అందుకే శత్రుభయం ఉన్నవారు, కోర్టు లావాదేవీలతో సతమతం అవుతున్నవారు, సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్నవారు ఆ స్వామిని కొలిస్తే ఎలాంటి పీడ నుంచైనా తప్పక విముక్తులవుతారట. సంతానానికి. ఈ సృష్టిలో పార్వతీ పరమేశ్వరులని ఆది దంపతులకి చిహ్నంగా పేర్కొంటారు. వారి తనయుడు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యుని కుమార స్వామిగా పేర్కొంటూ ఉంటారు. ఆ స్వామి అనుగ్రహం లభిస్తే సంతానం కలుగుతుందనే నమ్మకానికి ఇదే ప్రాతిపదిక. జ్ఞానానికి. సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే జ్ఞానాన్ని ఇష్టపడేవాడు అన్న అర్థం కూడా వస్తుందట. పరమేశ్వరుని దయతో ఆ బ్రహ్మని సైతం ఓడించగల మేధస్సు కుమారస్వామికి అలవడిందని చెబుతారు. ఇక ఆయన చేతిలో ఉండే శూలం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనను వేలాయుధన్ అని కూడా పిలవడం కద్దు. ఈ శూలం పదునైన ఆయుధానికే కాదు, సునిశితమైన బుద్ధికి కూడా ప్రతీక. కాబట్టి పిల్లలకు చక్కగా చదువు అబ్బాలన్నా, తెలివితేటలతో మెలగాలన్నా ఆ స్వామిని కొలవమని సూచిస్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి. శివుని తేజం రేతస్సుగా మారి గంగానదిలో పడిందని, అది 6 భాగాలుగా మారిందని కుమారస్వామి జననం గురించి చెబుతుంటారు. ఆ 6 భాగాలను 6 కృత్తికలనే అక్కచెల్లెళ్ళు పెంచారట. అందుకనే కుమారస్వామిని షణ్ముఖుడు అని పేర్కొంటారు. అయితే ఈ కథ వెనుక ఒక ఆధ్యాత్మిక తత్వం కూడా ఉందని చెబుతుంటారు. 6 అనే సంఖ్య 6 దిక్కులకు, తూర్పు, పడమర, దక్షిణం, ఉత్తరం, ఊర్ధ్వం, పాతాళం సూచన. పురుష శక్తికి, స్త్రీ శక్తికి చిహ్నంగా నిలిచే 2 త్రికోణాల కలయికలో కూడా 6 కోణాలు కనిపిస్తాయి. ఇలా 2 త్రికోణాలు కలిసిన షట్కోణం గుర్తుని హిందువులతో పాటుగా క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు, యూదులు కూడా పవిత్ర చిహ్నంగా భావిస్తుంటారు. ఆ పవిత్ర సంఖ్యకు, పవిత్ర చిహ్నానికి ప్రతీకగా షణ్ముఖుని భావించవచ్చు. యోగ సాధనకు.
కుమారస్వామిని సర్పరూపంలో ఆరాధించడం వెనుక కూడా ఒక ఆంతర్యం కనిపిస్తుంది. మనలో నిద్రాణంగా ఉన్న కుండలిని సర్పంతో పోలుస్తూ ఉంటారు. ఆ కుండలిని జాగృతమైన రోజున మనిషి ఈ విశ్వమే తానన్న సత్యాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు. అందుకే కుండలిని మేల్కొల్పడం అన్నది మన యోగశాస్త్రపు అంతిమ లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది. ఆ లక్ష్యానికి తోడ్పాటుని అందించేలా నిత్యం సర్పం రూపంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుని కొలిచే ఆచారం మొదలై ఉండవచ్చు. జాతక దోష నివారణకు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దగ్గర కోడిపుంజు ఎందుకు? సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వాహనం ఏది అంటే నెమలి అని టక్కున చెప్పేస్తారు. కాని ఆయన చిత్రాల్లో ఓ మూలన కోడిపుంజు కూడా కనిపిస్తుంది. మన దగ్గర తక్కువే కాని తమిళనాడులో అయితే కార్తికేయుని ఆలయాలలో కోడిపుంజులని పెంచుతుంటారు. ఇంతకీ కార్తికేయునికి కోడిపుంజుకి మధ్య అనుబంధం ఏమిటి? ఈ విషయం తెలియాలంటే ఆయన జన్మ వృత్తాంతాన్ని ఓసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిందే. దక్షయజ్ఞంలో తన భార్య సతీదేవి మరణించడంతో శివుడు తీవ్ర వైరాగ్యంలో మునిగిపోయాడు. ఒక పక్క శివునికి భార్య లేదు, మరో వివాహం చేసుకునే స్థితిలోనూ లేడు. ఇలాంటి సమయంలో ఆయనకి సంతానం కలిగే అవకాశం లేదని ముల్లోకాలు భావించాయి. తారకాసురుడు, శూరపద్ముడు అనే రాక్షసులు ఇదే అదనుగా భావించారు. తమకి శివుని కుమారుని చేతిలో తప్ప అన్యుల చేతిలో మరణం రాకూడదన్న వరాన్ని పొందారు. వరాన్ని పొందిన ఆ రాక్షసులు ఆగడాలకు అంతులేకుండా పోయింది. ఏకంగా స్వర్గం మీదకే దండెత్తి ఇంద్రుని జయించారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో దిక్కుతోచని దేవతలు శివుని వైరాగ్యాన్ని భగ్నం చేయమంటూ ఆ మన్మథుని వేడుకున్నారు. కాని ఆ ప్రయత్నం చేయబోయిన మన్మథుడు శివుని కోపానికి గురై భస్మమైపోయాడు. ఆ సమయంలో శివుని నుంచి వెలువడిన కాంతిపుంజమే కార్తికేయునిగా అవతరించింది. శివుని కాంతిపుంజాన్ని అగ్నిదేవుడు సైతం భరించలేకపోయాడు. ఆయన దానిని గంగానదిలో విడిచిపెట్టాడు. అలా గంగానదిలోని రెల్లు పొదల మధ్య జన్మించిన కార్తికేయుని 6 అక్కచెల్లెళ్ళు కృత్తికలు పెంచారు. కొన్నాళ్లకి కార్తికేయుడు తన తల్లిదండ్రులను చేరుకున్నాడు. తను అవతరించిన కారణాన్ని తెలుసుకున్న కార్తికేయుడు తారకాసురుని మీద యుద్ధానికి బయల్దేరాడు. ఏకాదశ రుద్రులు తోడురాగా తల్లి పార్వతీదేవి ఇచ్చిన వేలాయుధాన్ని చేపట్టి కార్తికేయుడు యుద్ధానికి బయల్దేరాడు. తమిళనాడులోని తిరుచెందూరు ప్రాంతం వద్ద కార్తికేయునికి రాక్షసులకి మధ్య ఘోర యుద్ధం జరిగిందని చెబుతారు. అక్కడి సముద్ర తీరాన శూరపద్ముడు, తారకాసురుడు కలిసి కార్తికేయుని ఎదిరించే సాహసం చేశారు. కార్తికేయుడు మరెవ్వరో కాదు, సాక్షాత్తు ఆ శివుని కుమారుడే అన్న విషయం శూరపద్మునికి తెలిసిపోయింది. కాని వెనకడుగు వేయలేని పరిస్థితి. పైగా దేవుని సైతం ఎదిరించాలనిపించే రాక్షస ప్రవృత్తి. దాంతో రొమ్ము విరుచుకుని కార్తికేయుని మీదకు యుద్ధానికి బయల్దేరాడు. కాని యుద్ధంలో తన సైనికులు, సహచరులంతా ఒక్కొక్కరే మరణించడం చూసి శూరపద్మునికి భయం పట్టుకుంది. శూపద్ముడు ఒక మామిడి చెట్టు రూపాన్ని ధరించి కార్తికేయునికి నుంచి దాక్కునే ప్రయత్నం చేశాడు. కాని ఆ షణ్ముఖుని కంటి నుంచి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు కదా.
6 ముఖాల స్వామికి 6 ఆలయాలు. పంచారామాల గురించి విన్నాము. అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు, 12 జ్యోతిర్లింగాలు, పంచభూత స్థాలాలు, 108 వైష్ణవ దివ్యదేశాలు అన్నింటి గురించి వినే ఉంటాము. కాని అమ్మవారికి, శివునికి, విష్ణుమూర్తికి ఉన్నట్లు కుమారస్వామికి కూడా కొన్ని క్షేత్రాలు ఉన్న విషయం తెలుసా? శివపుత్రుడు కుమారస్వామికి 6 ముఖాలు ఉంటాయని చెబుతారు. ఆయనను 6 అక్కచెల్లెళ్ళు పెంచారని కూడా పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. అందుకనే 6 అనే సంఖ్యను ఆ స్వామికి ప్రతీకగా భావిస్తుంటారు. ఆయనకు ఎన్ని క్షేత్రాలు ఉన్నా అందులో 6 క్షేత్రాలను మరింత మహత్యం ఉన్నవిగా పేర్కొంటారు. 15వ శతాబ్దంలో తమిళ భక్తి సాహిత్యంలో ఈ క్షేత్రాలను తొలిసారిగా పేర్కొన్నారట. వీటిని తమిళనాట 6 పడే వీడు, 6 పుణ్యక్షేత్రాలు అని పిలుస్తారు. అవేమిటంటే తిరుపరంకుండ్రం, 6 పైడే వీడులో ఇది తొలి క్షేత్రం. మధుర మీనాక్షిని దర్శించుకునేవారు ఆ ఊరి పొలిమేరలో ఉన్న ఈ తిరుపరంకుండ్రం ఆలయాన్ని కూడా తప్పక దర్శిస్తారు. ఇంద్రుని కుమార్తె దేవసేనని కుమారస్వామి వివాహం చేసుకున్నది ఇక్కడే అని భక్తుల నమ్మకం. తిరుచెందూరు కుమారస్వామి 6 ప్రముఖ ఆలయాలలో సముద్ర తీరాన ఉన్న ఏకైక ఆలయం తిరుచెందూరు. తిరువన్వేలి, కన్యాకుమారి వంటి ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలకు ఈ ఆలయం కాస్త దగ్గరే. ఇక్కడ కుమారస్వామి శూరపాదం అనే రాక్షసుని మీద విజయం సాధించాడట. పళని తమిళనాట దిండుగల్ జిల్లాలో ఉన్న పళని కొండ తెలుగువారికి సుపరిచితమే. ఇక్కడ ఓ చిన్ని కొండ మీద ఉండే కుమారస్వామి దండాన్ని చేతపట్టుకుని ఉండాడు. అందుకునే ఆయనను దండాయుధపాణి అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి స్వామివారి విగ్రహాన్ని 9 రకాల లోహాలతో రూపొందించడం మరో విశేషం. స్వామిమలై తమిళనాడులోని కుంభకోణం అనే ఊరుకి అతి సమీపంలో ఈ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ కుమారస్వామి సాక్షాత్తు తన తండ్రి శివునికే ఓంకారం గురించి తెలియచేశాడట. స్వామిమలై కేవలం కుమారస్వామి ఆలయానికే కాదు, ఇత్తడి విగ్రహాల తయారీకి కూడా ప్రసిద్ధమే. తిరుత్తణి రాక్షసులతో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కుమారస్వామి సేద తీరిన ప్రదేశం ఇది. ఇక్కడే ఆయన వల్లీదేవిని వివాహం చేసుకున్నారు. తిరుపతి లేదా చెన్నైకి వెళ్లిన వారు అక్కడికి సమీపంలోనే ఉండే ఈ క్షేత్రాన్ని తప్పక దర్శించి తీరుతారు. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన కుమారస్వామి విగ్రహం. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, షణ్ముఖుడు, కార్తికేయుడు, కుమారస్వామి, స్కందుడు, శరవణుడు. పేరు ఏదైతేనే ఆ శివుని కుమారుని తమ ఇష్టదైవంగా భావిస్తారు భక్తులు. ముఖ్యంగా దక్షిణాది ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నా ఆయనని పూజించుకునేందుకు ఓ ఆలయాన్ని నిర్మించుకుంటారు. అలా మలేసియాలో స్వామివారి వైభవాన్ని చాటుతున్న ఆలయమే బటు గుహలో నెలకొల్పిన స్వామివారి సన్నిధి. తమిళ ప్రజలు కుమారస్వామిని మురుగన్ అన్న పేరుతో కొలుచుకుంటారు. మురుగన్ అంటే అందమైనవాడు అని అర్థం. మరి ఆ అందమైన రూపం ఎంత ఎత్తుగా ఉంటే చూసేందుకు అంత కన్నుల పండువగా ఉంటుంది కదా. అందుకనే మలేసియాలో 140 అడుగుల ఎత్తైన మురుగన్ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పారు. ప్రపంచంలోనే ఇది ఎత్తైన మురుగన్ రూపం. అయితే ఈ విగ్రహం ఒక ఆరంభం మాత్రమే. బటు గుహల ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్న ఈ విగ్రహాన్ని దాటుకుని వెళ్తే
కుమారస్వామికి సంబంధించిన అనేక ముఖ్యాలయాలు దర్శనమిస్తాయి. బటు గుహలు సున్నపురాతితో ఏర్పడిన సహజ సిద్ధమైన గుహలు. ఇవి ఏర్పడి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిందని చెబుతారు. విశాలమైన ఈ సున్నపు గుహలను చూసేందుకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పర్యాటకులు వస్తూ ఉండేవారు. అలా ఒకసారి మలేసియాలో స్థిరపడిన తంబూస్వామి పిళ్ళై అనే ఆయన ఈ గుహల దగ్గరకు చేరుకున్నాడట. గుహని చూస్తున్న ఆయనకు ఓ విచిత్రం కనిపించింది. బటు గుహలలో ఒకదాని ప్రవేశద్వారం అచ్చు శూలం ధరించిన కుమారస్వామిలా కనిపించింది. దాంతో ఆ గుహలో స్వామి వారికి ఒక ఆలయాన్ని ఎందుకు నిర్మించకూడదను అనుకున్నారు. అలా రూపుదిద్దుకున్నదే బటు గుహలలో మురుగన్ ఆలయం. స్వామివారి ఆలయాన్ని నిర్మించి ఇప్పటికి దాదాపు 125 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. అప్పటి నుంచి ఏటా భక్తులు అసంఖ్యాకంగా బటు గుహలకు చేరుకుంటూనే ఉన్నారు. ఈ గుహలకు సమీపంలో ఉన్న బటు నదిలో స్నానం చేసి వారు గుహ ఉన్న కొండ దగ్గరకు చేరుకుంటారు. ఇక్కడి నుంచి గుహలోకి వెళ్లేందుకు 272 మెట్లు ఉన్నాయి. ఆ మెట్లను సునాయాసంగా ఎక్కేందుకు భక్తులకు తోడుగా ఉండేందుక అన్నట్లు ఆరంభంలో బ్రహ్మాండమైన మురుగన్ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పారు. బటు కొండ మీద కేవలం మురుగన్ ఉన్న గుహలే కాదు, చిన్నా చితక చాలా గుహలే కనిపిస్తాయి. వాటిలో రాములవారు, వినాయకుడు, శివుడు, మీనాక్షిదేవి, నవగ్రహాలు ఇలా అనేక మంది దేవతలను ప్రతిష్ఠించారు. గుహల దిగువన పెద్ద మురుగన్ విగ్రహం ఉన్నట్లే రాములవారిని నెలకొల్పిన గుహ బయట కూడా 50 అడుగుల ఎత్తైన ఆంజనేయుని విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఈ బటు గుహలలో అరుదైన జీవరాశి కూడా ఉంది. వాటికి నష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు కొన్ని గుహలలోకి పర్యాటకులను అనుమతించరు. అయినా మురుగన్ భక్తులు బటు కొండను ఎక్కాలనుకునే పర్వతారోహకులతో ఈ ప్రాంతం కిటకిటలాడిపోతుంటుంది. ఇక జనవరి ఫిబ్రవరిలో వచ్చే తైపూస మాసంలో భక్తులు తాకిడి మరింత పెరిగిపోతుంది. ఆ సమయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆ ఉత్సవాలలో పాల్గొనేందుకు ఎంతో దూరం నుంచి భక్తులు కావడి కట్టుకుని బటు గుహలకు చేరుకుంటారు. బటు గుహల వెలుపల ఉన్న మురుగన్ విగ్రహాన్ని మనం తరచూ సినిమాల్లో చూస్తూనే ఉంటాము. గురుస్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. నాగుల చవితి అనగానే మనకు దీపావళి పండుగ తర్వాత జరుపుకునే పండుగ గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమ, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో శ్రావణమాసంలోని 4వ రోజును నాగుల చవితిగా జరుపుకుంటారు. ఆ తర్వాత రోజును నాగపంచమిగా పాటిస్తారు. దీపావళి తర్వాత నాగుల చవితిని ఏ విధంగా చేసుకుంటామో అదే విధంగా శ్రావణమాసంలో జరుపుకునే నాగుల చవితిని నాగపంచమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయానికి వెళ్లి పుట్టలో పాలు పోసి స్వామిని ఆరాధిస్తారు. కొందరు బంగారంతో కాని, వెండితో కాని, మట్టితో కాని చేసిన నాగపడగలను దానం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల సర్పదోషాలు పోతాయని భావిస్తారు. రైతులు ఈ నాగపంచమి, నాగుల చవితి రోజున భూమిని తవ్వడం, చదును చేయడం వంటి పనులు చేయరు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గురించిన ప్రత్యేక వ్యాసం. గురుస్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. పరమపురుషుడు శివుడు లేదా విష్ణువు, అవ్యక్త శక్తి ఉమాదేవి లేదా లక్ష్మి
వీరిరువురి సంయోగమైన సమన్యాయమూర్తి కుమారస్వామి. ఈయననే స్కందుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు, షణ్ముఖుడు మొదలైన పేర్లతో శాస్త్రాలు సన్నతించాయి. కుమారస్వామిని అర్చించడం అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులను, లక్ష్మీ నారాయణులను ఆరాధించడమే. బ్రహ్మచేత నిర్మితమైన అగ్నిమయ దివ్య శరణం రెల్లు తప్ప లో శివతేజం షణ్ముఖాకృతి ధరించిందని గాథ. కుమారస్వామి యొక్క అగ్నిమయ శివశక్తి రూపాన్ని స్పష్టం చేసే గాథలో ఇది ఒకటి. కాలకాలుడు శంకరుడు, కాలాగ్ని అని పిలువబడే ఈ అఖండ రుద్రమూర్తి యొక్క తేజస్సే సంవత్సరాగ్ని. ఈ సంవత్సరాన్ని ఆధారం చేసుకునే కాలగణన సాగుతుంది. ఈ సంవత్సరాగ్నికి సంకేతమే 12 చేతులు 6 ముఖాలు, 12 హస్తాలు 12 మాసాలకు, 6 ముఖాలు 6 ఋతువులకు సంకేతాలు. ఇక స్వామి కూర్చున్న మయూరం, చిత్రాగ్ని అనబడే అగ్నితత్వమే వర్ణాలకు సంకేతమిది. అగ్ని అమృతాల సమైక్యమూర్తి, అగ్ని సోమాత్మకం, సుబ్రహ్మణ్యుడు. స్వామి చేతిలో ఉన్న శక్తి ఆయుధం అమ్మవారు ఇచ్చినదే. శివజ్ఞాన ప్రదాయిని అయిన శ్రీమాత ఇచ్చిన ఆ శక్తి బలం జ్ఞానం. అహంకారం స్కందం అని చెప్పబడ్డ ప్రకారం సృష్టిలోనూ ప్రతి జీవులలోనూ నేను అనే భావనే స్కంధుడు. మనస్సుతో కలిపి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్న అహంకారమే కుమారస్వామి. ఇచ్ఛ, జ్ఞాన, క్రియ ఈ 3 ఈ 6 ముఖాలతో సాగుతున్నాయి. ఇచ్ఛ, జ్ఞాన, క్రియా రూప మహిశక్తిధరం భజే. శివశక్తి జ్ఞానశక్తి స్వరూపం. శివపురాణం. కవిత్వ సంగీతాది విద్యల్లో కూడా అగ్రగణ్యుడు స్కందుడు. సుబ్రహ్మణ్యుని కవిరూపంగా వర్ణించాయి పురాణాలు. పుట్టన్ బుట్ట శరంబునన్ మొలవ అనే పద్యంలో స్వామిని కవిగా పేర్కొన్నాడు పోతన. మహామహిమాన్వితమైన షట్కోణం షణ్ముఖునికి ప్రతీక. అన్ని కోణాల నుండి సమగ్రంగా విషయ జ్ఞానం సాధించగలిగే నిశితమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞే షణ్ముఖీ ప్రతిభ. బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మక పరబ్రహ్మ శక్తిగా సుబ్రహ్మణ్యుని మురుక అన్నారు. ము కారస్తు ముకుంద, స్యాత్ రు కారో రుద్రవాచక, కకారో బ్రహ్మనాది ఛ మురుకో గుహవాచకం. స్కంద పురాణం. రహస్యమైన బ్రహ్మ జ్ఞానమే గుహ రూపం. అదే గురు రూపం. గురుస్వరూపుడైన శివశక్తుల సమన్వయమూర్తి సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధించి సకల శుభాలను పొందవచ్చు. కుమారస్వామి జననం. స్కంద పురాణంలో కుమారస్వామి జననం గురించి ఇలా వివరించబడింది. శివుడు ధ్యాననిష్టలో ఉన్న సమయంలో ఆయన తపస్సును భంగపరచడానికి మన్మధుడు వచ్చాడు. మన్మధుడు ఉపయోగించిన కామసరాలు శివునిపై పడగా కోపించిన శివుడు తన జ్ఞాన నేత్రం తెరిచాడు. దాంతో మన్మధుడు భస్మమయ్యాడు. పరమేశ్వరుని జ్ఞాననేత్రం నుంచి కదలిన జ్ఞానాగ్ని మన్మధుని భస్మం చేసి ఆకాశాన పయనిస్తుండగా దాన్ని వాయువు సంగ్రహించి తాడలేక మోయలేక అగ్నిదేవునికి ఇచ్చాడు. అగ్నిదేవుడు కూడా శివుని తేజాన్ని తనలో నిలుపుకోలేక గంగాజలంలో పడేశాడు. ఆ దివ్య తేజాన్ని గంగ కూడా తనలో నిలుపుకోలేక శరవణంలో పడేసింది. ఆ రెల్లు పొదలో కుమారస్వామి ఆవిర్భవించాడు. అందువల్ల కుమారస్వామి శరవణుడు, శరవణోద్భవుడు అని కూడా అంటారు. మంగళకరమైన శివుని 3వ కంటి నుంచి ఉద్భవించిన జ్ఞానకిరణమే కుమారస్వామి జన్మకు కారణమైంది. రూప విశిష్టం. కుమారస్వామికి 6 తలలు ఉండడం చేత షణ్ముఖుడు అనే పేరు వచ్చింది. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జ్ఞానస్వరూపం. అందుచేతనే అజ్ఞాన స్వరూపులైన రాక్షసులను హతమార్చాడు. అజ్ఞానానికి